My dear students, this video is for ninth standard subject Science and Technology for semi-English medium students. Dear students, in this video, we are going to learn numerical examples of lesson number 2, work and energy. Let us we solve question number 5. Solve the following examples. The first example is an electric pump has 2 kilowatt power. एका विद्युत पंपाची शक्ती 2 किलोवॅट आहे. An electric pump has 2 kilowatt power. How much water will the pump lift every minute to a height of 10 meter? तो पंप प्रति मिनिटाला किती पाणी 10 मीटर उंचीपर्यंत उचलू शकेल असा प्रश्न. So for solution of this example or this sum, we have to see what is the given in this example. What is the given? First thing is electric pump has 2 kilowatt power, means power is given here. So first is power is equal to 2 kilowatt. 2 kilowatt, 1 kilowatt is equal to 1000 watt. So 2 multiplied by 1000 is equal to 2000 watt. So 2 kilowatt is equal to 2000 watt. Second thing is time. What is time? 1 minute. What is question? How much water will the pump lift every minute? Means from 1 minute. Time 1 minute means 60 seconds. We have to convert it for the solution of this example. Then what is given? Height is given. Height of 10 meter. So height h is equal to 10 meter. These three terms are given in this example. So what we have to find? Mass of water, because how much water will pump. So here ask mass of the water. So mass of the water is equal to m question mark, because we have to find it. So for the solution of this example, the formula is P is equal to W upon T. So power is equal to work done upon time. So W is equal to, we know that work done is equal to mgh. So we have to write mgh in spite of W here. So upon T. So W is equal to mgh. So P is equal to mgh upon T. So now in next step we have to put these values in this formula. So value of P is 2000. So we take here 2000 is equal to m. मास आपल्याला माहित नाहीये. Multiply by G ची value 9.8. The value of G is 9.8. Multiply by H. Height is 10 upon 60. Time is 60 seconds. So m is equal to, आता हा डिनॉमिनेटरला आहे 60. बरोबर चिन्हाच्या दुसऱ्या बाजूला जाताना, विरुद्ध बाजूला जाताना विरुद्ध क्रिया करतो. इथं भागाकाराची क्रिया करतोय 60. डाव्या बाजूला जाताना गुणाकाराची क्रिया करेल. सो 2000 मल्टिप्लाय बाय 60 अपॉन 9.8 मल्टिप्लाय बाय 10. हे मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन्स आता आपल्याला माहिती आहे. सो हे संपूर्ण कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर काय उत्तर येतं? m is equal to 1224.5 kilogram. This is the mass of the water which pump lift every minute to a height of 10 meter. So the amount of water lifted by the
pump is 1224.5 kilogram. Next example is if a 1200 watt electric iron is used daily for 30 minutes. जर 1200 वॅटची इस्त्री प्रति दिवसाला 30 मिनिटांकरता वापरली जात असेल, if a 1200 watt or 1200 watt electric iron is used daily for 30 minutes, how much total electricity is consumed in the month of April? जर 1200 वॅटची इस्त्री प्रति दिवसाला 30 मिनिटांकरता वापरली जात असेल, तर एप्रिल महिन्यामध्ये इस्त्रीने एकूण वापरलेली वीज किती वीज? दिस क्वेश्चन इज व्हेरी फॅमिलियर टू अस बिकॉज हा प्रश्न आपल्याला पडतो. आपल्या घरात जे डिव्हाइस आहेत, कोणतं डिव्हाइस किती वीज कंझ्युम करतो, किती इलेक्ट्रिसिटी कंझ्युम करतो, हे आपल्याला काढता आलं पाहिजे. हे उदाहरण जर आपल्याला समजलं तर आपण आपल्या घरातील प्रत्येक डिव्हाइस किंवा अप्लायन्स किती इलेक्ट्रिसिटी कंझ्युम करतो, किती युनिट वापरतो, किती युनिट खर्च होतात, हे आपल्याला कळू शकतं. सो फॉर द सोल्युशन of this example, first we have to see what is given in this example. काय दिलेलं आहे अगोदर आणि काय काढायचं आहे, या गोष्टी आपण लक्षात घेतल्या पाहिजे. सो व्हॉट इज गिवन? फर्स्ट इज पॉवर. इलेक्ट्रिक आयर्नची पॉवर किती आहे? 1200 वॅट आहे. सो पॉवर इज इक्वल टू 1200 वॅट. आता युनिट किलोवॅट पर आवर असं काढतो. 1 युनिट इज इक्वल टू 1 युनिट हे किलो वॅट पर आवर. 1 किलो वॅट पर आवर, 1 किलो वॅट पर 1 आवर इज इक्वल टू 1 युनिट, हे आपल्याला माहिती आहे. सो आपल्याला किलोवॅट मध्ये रूपांतरण करून घ्यावं लागेल वॅटचं. सो 1200 वॅट इज इक्वल टू, आता किलोवॅट मध्ये रूपांतरण करण्यासाठी, कन्वर्शन करण्यासाठी 1000 ने भागावं लागेल. सो 1200 अपॉन 1000 किलोवॅट इज इक्वल टू 1.2 किलोवॅट. सो 1200 वॅट इज इक्वल टू 1.2 किलोवॅट. सो तर आवर मध्ये आहे ते युनिट पर आवर, 1 किलोवॅट पर आवर. सो या 30 मिनिट्सचं सुद्धा आपल्याला आवर मध्ये कन्वर्शन करावं लागेल, लक्षात घ्या. सो टाइम टी इज इक्वल टू 30 मिनिट्स इज इक्वल टू 0.5 आवर. तर आपल्याला माहिती 30 मिनिट म्हणजे अर्धा तास होतो. सो टाइम टी इज इक्वल टू 30 मिनिट्स इज इक्वल टू 0.5 आवर. अँड थर्ड थिंग विच इज गिवन, नंबर ऑफ days in April month is 30 days. आपल्याला माहिती आहे एप्रिल महिन्यामध्ये 30 दिवस असतात, म्हणून आपण 30 दिवस घेतले. नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 30 डेज. सो टू फाइंड इलेक्ट्रिसिटी कंझ्युम, काय काढायचं आहे आपल्याला? इलेक्ट्रिसिटी किती कंझ्युम झाली ते आपल्याला काढायचं. सो फॉर्म्युला E इज इक्वल टू पॉवर मल्टिप्लाय बाय टाइम मल्टिप्लाय बाय नंबर ऑफ डेज. अशा पद्धतीने फॉर्म्युला, म्हणजे तो जो डिव्हाइस आपण वापरतो तो किती वॅटचा आहे, तो जेवढ्या वॅटचा असेल त्याला 1000 ने भागून जी संख्या येईल तिला गुणिले टाइम करायचं. मिनिट असतील तर तासात कन्वर्शन करून घ्यायचं आणि त्याला गुणायचं. रोजचा वापर किती आहे, समजा 30 दिवसाचा काढायचं तर गुणिले 30 करायचं आहे. व्हेरी सिंपल. सो E इज इक्वल टू 1.2 मल्टिप्लाय बाय 0.5 टी फॉर, म्हणजे टी ची व्हॅल्यू आता 0.5 अर्धा तास वापरले, मल्टिप्लाय बाय 30. सो
product of this multiplication is 18. So electricity consumed is equal to 80 units. So total electricity consumed by electric iron is 18 unit. अशा पद्धतीने आपण आपल्या घरातील जे अप्लायन्स आहेत, मग टीव्ही असेल, रेडिओ असेल, अजून काही फॅन असतील, ते किती वॅटचा आहे हे माहिती झालं तर आपण तो अप्लायन्स किती युनिट वीज वापरतो हे आपण काढू शकणार आहोत. नेक्स्ट एक्झाम्पल इज if the energy of a ball falling from a height of 10 meters is reduced by 40%, how high will it rebound? 10 मीटर उंचीवरून जमिनीवर पडलेल्या चेंडूची ऊर्जा जमिनीवर आदळताच 40% कमी होते, तर तो किती उंचीपर्यंत पुन्हा उसळी येईल? समजा एक चेंडू 10 मीटर उंचीवर आहे. 10 मीटर उंचीवर असताना त्याच्यातील असलेली ऊर्जा कोणती? नो डाऊट इट इज पोटेन्शियल एनर्जी. आणि तो चेंडू जमिनीच्या पृष्ठभागाकडे येताना त्याच्यातली ऊर्जा 40% कमी झाली. We learn transformation of energy. When any object falling towards the surface of the earth, the kinetic energy converted into potential energy converted into kinetic energy. So potential energy is reduced. रिड्यूस झाली, ती 40% कमी झाली. म्हणजे मग जमिनीच्या पृष्ठभागावर असताना चेंडूमध्ये शिल्लक असलेली ऊर्जा किती? 100 वजा 40 बरोबर 60%. सो हाऊ हाय विल इट रिबाउंड? मग ती 60% एनर्जीचा वापर करून तो चेंडू किती उंचीपर्यंत उसळी घेईल, बाउन्स होईल, अशा प्रकारचा प्रश्न आहे. सो सॉल्व दिस एक्झाम्पल. वी हॅव टू सी what is the given in this example. First is height. We know now height of 10 meters. So height h is equal to 10 meter. Then PE2 is equal to PE1. Now understand what is PE2 and PE1. PE1 is the initial energy when a ball at a height of 10 meters. ज्यावेळेस सुरुवातीला तो 10 मीटर उंचीवर आहे, अर्थच्या सरफेसच्या जमिनीच्या पृष्ठभागापासून 10 मीटर उंचीवर आहे, त्यावेळेस त्याच्यातली जी पोटेन्शियल एनर्जी आहे तिला आपण P1 समजलेलं आहे आणि ती किती आहे? 100% आहे. P2 म्हणजे जमिनीच्या पृष्ठभागावर पोहोचल्यानंतर त्याच्यात प्रेझेंट असलेली एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी, दॅट इज P2. सो P2 म्हणजे जमिनीवर पोहोचल्यानंतरची पोटेन्शियल एनर्जी. P2 इज इक्वल टू PE1 मायनस 40%. जे 100 मधून 40 दिले ऑफ PE1 म्हणजे 60% राहिली बघा. PE2 इज इक्वल टू 60% ऑफ PE1. टू फाइंड हाईट H2. पुन्हा H1 आणि H2 म्हणजे काय पुन्हा लक्षात घ्या. H1 म्हणजेच काय? 10 मीटर हाईट ऑफ द बॉल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. जमिनीपासून 10 मीटर उंचीवर सुरुवातीची उंची जी तिला आपण H1 कन्सिडर केलं. नंतर जमिनीवर आदळल्यानंतर पुन्हा जो उसळी घेणार आहे तो जेवढ्या उंचीपर्यंत उसळी घेईल ती H2. लक्षात घ्या, हाईट ती आपल्याला फाइंड करायची. सो फॉर्म्युला पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. PE1 the initial potential energy present in the ball is equal to mgh1 म्हणजे सुरुवातीची उंची 10 मीटरची. So PE1 is equal to mgh1, PE2 is equal to mgh2. समजा PE1 is equal to mgh1 हे पहिलं समीकरण आहे. PE2 is equal to mgh2 हे सेकंड समीकरण आहे. So PE2 is equal to 60% of PE1 हे सेकंड समीकरण आहे असं आपण कन्सिडर करू. दोन्ही एकच आहे. सो डिवायडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get. समजा दुसऱ्या इक्वेशनला पहिल्या इक्वेशनने आपण भागाकार केला. सो PE2 upon PE1 is equal to mgh2 upon mgh1.
आता PE2 ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे 60% ऑफ PE1 ती टाकली. PE1 जसाच्या तसा इज इक्वल टू H2 अपॉन H1. हा mg न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सारखे आहेत म्हणून ते कॅन्सल झाले. म्हणून अशा पद्धतीचं आपल्याला इक्वेशन मिळालं. आज पुन्हा PE1 कॅन्सल झाला 60 अपॉन 100. PE1 100 आहे आपल्याला माहिती आणि त्याच्यातून 40 मायनस जाऊन 60 राहिलेला आहे. सो 60 अपॉन 100 इज इक्वल टू H1 ची हाईट 10 मीटर आहे आपल्याला माहिती आहे. सो 10 H2 अपॉन 10 हे कॅल्क्युलेशन केलं. सो H2 इज इक्वल टू 60 मल्टिप्लाय बाय 10 अपॉन 100 हे कॅल्क्युलेशन करून H2 इज इक्वल टू 6 मीटर. The ball will rebound 6 meter high. Next example is the velocity of a car increases from 54 km per hour to 72 km per hour. How much is the work done if the mass of the car is 1500 kilogram? समजा एका कारचा सुरुवातीचा वेग 54 किलोमीटर प्रति तास एवढा आहे आणि नंतर तिचा वेग वाढून 72 किलोमीटर पर आवर एवढा झाला. तर हा वेग वाढल्यामुळे झालेलं कार्य किती? जर कारचं वस्तुमान 1500 किलोग्रॅम असेल अशा प्रकारचा प्रश्न आहे. The velocity of a car increases from 54 km per hour to 72 km per hour. How much is the work done if the mass of the car is 1500 kilogram? So we have to see what is the given in this example. So given we know what is the initial velocity of car 54 km per hour. So we have to convert it in meter per second. So is equal to initial velocity of car is equal to u. Initial velocity is denoted by u. We know it. So initial velocity of car u is equal to 54 km per hour is equal to 54 multiplied by 1000. कारण किलोमीटरचं मीटर मध्ये रूपांतर करण्यासाठी पण 1000 ने गुणलेलं आहे आणि या तासाचं सेकंद मध्ये रूपांतरण करण्यासाठी आपण काय केलंय म्हणजे एक तास म्हणजे 3600 सेकंद आपल्याला माहिती आहे. सो एक तासाच्या ऐवजी आपण सेकंद मध्ये घेतलेलं आहे कारण मीटर पर सेकंड ही एकक आपल्याला पाहिजे. हे कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर 54 मल्टिप्लाय बाय 1000 अपॉन 3600 is equal to 15 meter per second. Then final velocity of car v is equal to 72 kilometer per hour. So same thing as the first initial velocity. याचं जसं आपण रूपांतरण केलं 54 किलोमीटर पर आवरचं 15 मीटर पर सेकंड मध्ये अगदी त्याच पद्धतीने कॅल्क्युलेशन करायचंय. 72 मल्टिप्लाय बाय 1000 अपॉन 3600 meter per second is equal to 20 meter per second. And third given is mass of the car. First thing which is given, initial velocity of car is equal to 15 meter per second. Then final velocity of car is 20 meter per second. And third thing is mass of the car m is equal to 1500 kilogram. And to find काय फाइंड करायचंय वर्क डन. वेग वाढल्यामुळे 54 किलोमीटरचा वेग 72 किलोमीटर पर आवर पर्यंत झाल्यामुळे किती वर्क डन झालं हे आपल्याला काढायचे. टू फाइंड वर्क डन इज इक्वल टू डब्ल्यू. सो वर्क डन इज इक्वल टू कसं काढणार वाढलेली कायनेटिक एनर्जी वजा इनिशियल कायनेटिक एनर्जी. सो वर्क डन इज इक्वल टू फायनल कायनेटिक एनर्जी मायनस इनिशियल कायनेटिक एनर्जी. सो डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 mv square. Because v is the final velocity and u is initial velocity and expression of kinetic energy is 1/2 mv square. So 1/2 mv square is equal to 1/2
एम यू स्क्वेअर. सो इज इक्वल टू 1/2. आता 1/2 एम आणि या ठिकाणचा 1/2 एम दोन्ही कॉमन घेतले, ब्रॅकेट इंटू ब्रॅकेट व्ही स्क्वेअर मायनस यू स्क्वेअर. सो इज इक्वल टू, आता यांच्या व्हॅल्यू टाकलेल्या आहेत बघा. 1/2 मास किती आहे, 1500 किलोग्रॅम आहे. सो 1/2 multiplied by the value of mass is 1500 into bracket V is equal to 20. So 20 square minus 15 square. हे कॅल्क्युलेशन इथं पूर्ण केलं. W is equal to 1/2 multiplied by 1500 into bracket 20 square is equal to 400 minus 15 square is equal to 225, bracket complete. So W is equal to 1/2 multiplied by 1500 multiplied by 400 minus 225 is equal to 175. So W is equal to 1/2 multiplied by 1500 multiplied by 175. So multiplication or product of this multiplication is 1,31,250 joule. So work done is equal to 1,31,250 joule. So the amount of work done is 1,31,250 joule. Next example is Ravi applied a force of 10 Newton and moved a book 30 centimeter in the direction of the force. How much was the work done by Ravi? Very simple question is this. रवीने एका पुस्तकावर 10 न्यूटन बल प्रयुक्त केल्यामुळे पुस्तकाचे बलाच्या दिशेने 30 सेंटीमीटर एवढं विस्थापन झालेलं आहे. तर रवीने केलेले कार्य काढा. व्हेरी सिंपल क्वेश्चन. सो गिवन इज फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन. फर्स्ट थिंग इज गिवन फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन. देन डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. हे डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर मध्ये दिलेले आहे आणि कार्य आपल्याला जूल मध्ये काढायचं असल्यामुळे आणि फोर्स न्यूटन मध्ये दिलेलं असल्यामुळे आपल्याला सेंटीमीटरचं मीटर मध्ये कन्व्हर्शन करून घ्यावं लागणार. बिकॉज 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर 1 मीटर, नॉट सेंटीमीटर. जर अर्ग मध्ये काढायचं असेल तर न्यूटनचा आपल्याला डाइन मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. पण आपण कशामध्ये काढायचं, आपल्याला जूल मध्ये काढायचं. सो न्यूटन दिलेलं आहे म्हणून आपण सेंटीमीटरचं मीटर मध्ये कन्वर्शन करणार आहोत. सो फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30/100 मीटर. 100 सेंटीमीटर म्हणजे 1 मीटर. सो 30/100 मीटर इज इक्वल टू 0.3 मीटर. सो फाइंड वर्क डन W. So formula W is equal to F multiplied by S. Put the values of force and displacement. So force is 10 Newton. So put the value 10 here multiplied by 0.3. Displacement is equal to 10 गुणिला 0.3 म्हणजेच काय 3. So 3 joule. W is equal to 3 joule. So work done by Ravi is 3 joule. So, my dear students, in this way, this lesson is completed. विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीने हा जो सेकंड लेसन आहे आपला हा पूर्ण झालेला आहे आणि हा संपूर्ण शेवटचा व्हिडिओ, चौथा व्हिडिओ आपल्या या लेसनचा आपल्यापर्यंत पोहोचवल्यानंतर व्हॉट्सअप ग्रुपवर आपल्याला ह्या प्रकरणाचा स्वाध्याय दिला जाईल. तो आपण सोडवा आणि चांगला अभ्यास करा. घरी राहा, स्वस्थ राहा. थँक्यू.